Hello students, you are learning the topic number 4, that is the kingdom Animalia. In this topic you already learn about the non-chordate phylum, and after that you learn about the classification of the phylum Chordata. So the phylum Chordata is classified into three subphylum Urochordata, then Cephalochordata, and then subphylum Vertebrata. Then the subphylum Vertebrata is classified into two division Agnathostomata and division Gnathostomata. Then division Agnathostomata is classified into only one class, that is the class Cyclostomata. So these are jawless, त्यांना जबडा नसतो, okay? And the division Gnathostomata is classified into superclass Pisces and superclass Tetrapoda. So superclass Pisces includes the all fishes, okay? Then superclass Pisces classified into class Chondrichthyes, and after that class Osteichthyes. Then the superclass Tetrapoda is classified into four classes. So superclass Tetrapoda is classified into class Amphibia, class Reptilia, class Aves, and class Mammalia. So Amphibia means those organisms, those animals survive in a water and also on a land. These are amphibious animals. Then Reptilia means those they have a कॅपॅसिटी ऑफ क्रीपिंग, क्राउलिंग, जे क्राउलिंग करू शकतात, सरपटतात, ते सगळे रेप्टिलियामध्ये येतात. आफ्टर दॅट एव्ज म्हणजे फ्लाईंग करणारे जेवढे काही बर्ड्स आहेत ते सगळे एव्जमध्ये येतात. अँड नाऊ यू आर इन टुडेज लेक्चर यू विल लर्न अबाउट दी क्लास मॅमॅलिया. Class Mammalia. So this is the fourth class of the superclass Tetrapoda. Tetra means four and poda, this word come from podia, means legs, means they have a four legs or four limbs, okay? In this image you can see that different animals which come under the class Mammalia, means elephant, giraffe, lion, tiger. So these animals come under the class Mammalia. So the class Mammalia, the word Mammalia is come from mammy, and the meaning of mammy means breast or nipples, okay? So Mammalia includes the animals having mammary gland, and these mammary glands are milk producing glands for the nourishment of their young ones. त्यांचं चाइल्ड आहे त्याचं नरिशमेंट करण्यासाठी त्याला फूड, त्यांचं जे फूड आहे, दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ मिल्क. जोपर्यंत ते चाइल्ड अदर फूड मटेरियल खाऊ शकत नाही तोपर्यंत त्यांचं जी मदर असते they give them food through their milk. So this milk is produced through these mammary glands, okay? So all the milk producing organisms means those organisms have mammary glands, all come under the class Mammalia. In this image you can see that this cow feeding her young ones, milk feeding. या इमेजमध्ये बघू शकतात this cow is feeding her child. Then these are omnipresent, means present in any condition, means on a land, also in a water, also in air, okay? Then mostly terrestrial, most of the mammals are terrestrial. See all these images, human beings means we are also are mammals, terrestrial mammals. Then camelus means camel, it is found in it is found in desert area. Then canis means dog, again horse, icus means horse, then ratus means rat, then elephant, then felis means cat. All these are terrestrial mammals. Then aquatic mammals, see these delphinus means dolphin. After that Balanoptera means blue whale. These are aquatic mammals. Then aerial mammals are bat and pteropus. See, this pteropus is actually a large bat, okay? So these their modification is to survive in the air. So these organisms spend their maximum life in air. आणि ह्या बॅटमध्ये काय आहे तर त्यांचे लिम्स आहेत, ते मॉडिफाईड इंटू विंग्स लाईक बर्ड्ससारखे त्यांचे लिम्स आहेत ते विंग्समध्ये मॉडिफाय झाले आहेत. अँड इट्स विंग्स आर नोन ॲज पॅटॅजिया. ह्यांचे हे जे विंग्स आहेत
हे जे विंग्स आहेत त्यांना काय म्हणतात, पॅटॅजिया. ओके, याच्या थ्रू ते काय करू शकतात, फ्लाईट करू शकतात एअरमध्ये. आणि हे जे टेरोपस आहेत मीन्स फ्लाइंग फॉक्स म्हटलं जातं त्यांना, ते ॲक्च्युली हे लार्ज बॅट आहेत, मोठे बॅट आहेत. देन अर्बोरियर मीन्स दोज ॲनिमल्स विच स्पेंड देअर मॅक्झिमम टाईम ऑन ट्रीज, झाडावरती त्यांचं मॅक्झिमम लाईफ स्पेंड करतं त्यांना म्हणायचं अर्बोरियर. सो वेल नोन एक्झाम्पल इज मंकी, मॅकाका. ह्याच्या जेवढ्या काही स्पेसीज आहेत ते सगळ्या कशा आहेत, अर्बोरियर आहेत, झाडावरती त्यांचा मॅक्झिमम टाईम स्पेंड करतात ते. अगेन कोॲला, इट इज कॉमनली नोन ॲज कोॲला बियर. सो these animals can also spend their maximum time on the trees. So they are arboreal mammals. Then body is differentiated into head, neck, trunk and tail. Mammals ची बॉडी आहे ती 4 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेली असते. See this image of the giraffe. See here, this is the head region of this mammal, then this is the neck region of the mammal, then this is a trunk region of the mammal, and this is a tail region of this mammal. So body is differentiated into head, neck, trunk and tail. Then their limbs are the organs ऑफ लोकोमोशन. यांचे जे लिम्स आहेत हे लोकोमोशनसाठीचे ऑर्गन्स आहेत अँड यूज्ड फॉर द वॉकिंग, चालण्यासाठी. अगेन फॉर द फ्लाईंग, बॅट वगैरे असतील त्यांच्यामध्ये जे लिम्स आहेत ते विंग्समध्ये मॉडिफाय झाले आहेत. सो दे यूज ॲज फॉर फ्लाईंग. देन क्लाइम्बिंग, उड्या मारत जाण्यासाठी. ओके, मंकी वगैरे असतात ते क्लाइंब करत जात असतात, ट्रीजवरती उड्या मारत असतात. बरोविंग म्हणजे जे बिळांमध्ये राहतात. सी दिस रॅट, दे आर बरोड इन अ सॉईल, ते बीळ करून त्यामध्ये राहतात. मग त्यांचे जे लिम्स आहेत ते सॉईलमध्ये बरो करण्यासाठी मॉडिफाय झालेले आहेत. अँड दोज आर ॲक्वॅटिक मॅमल्स, दे यूज देअर लिम्स फॉर द स्विमिंगसाठी ते लिम्स यूज करतात. देन एक्झोस्केलेटन मीन्स देअर आउटर स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेअर. मॅमल्स, काही मॅमल्समध्ये काय दिसतात आपल्याच्या, ते एक्झोस्केलेटन आहे ते हेअरने सराउंड झालेलं असतं. अगेन सम हॅव अ फर. ओके, फर. सी दिस mammal, this animal, their body is totally covered by fur. फरने त्यांची बॉडी आहे ती काय झालेली आहे, कव्हर झालेली आहे. देन नेल्स, काहींना नखं असतात. देन हूव्ज मीन्स सिंगली हूव अँड प्लुरली हूव्ज. सो in this image you can see that this organism here has a hoof. सिंगली आपण काय म्हणू शकतो, हूफ, आणि खूप असतील तर hooves. And see, 2 types of hoof are there. Odd to ungulate म्हणजे सिंगल असतं ते हॉर्समध्ये दिसून येतं, अशा टाईपचे जे हूव्ज असतात. दिस इज अ हार्डनेस मी ऑन द फूट, हे हार्डमधलं फूटवरचं एक हार्ड कवरिंग आहे. ओके, हॉर्समध्ये अशा टाईपचे हूफ असतात. आणि काऊ वगैरे जे आहेत त्यांच्यामध्ये सी इन दिस इमेज दिस टाईप ऑफ बायफिड, से 2 हे एक आणि हे एक म्हणजे डिव्हाइड झालेलं आहे. अशा टाईपचे जे हूफ आहेत ते काऊजमध्ये दिसून येतात. अँड हॉर्न्स, सी दीज आर हॉर्न्स. सो दीज आर सम एक्झोस्केलेटन्स. देन mammals are homeotherms. So see, in a superclass Tetrapoda, from these 4 classes, the first class Amphibia and class Reptilia, the animals which come under the class Amphibia and Reptilia are poikilothermic. ते poikilothermic असतात, means they change their body temperature according to the surrounding temperature. And class Aves and class Mammalia, these are homeotherms. Homeotherms means they maintain their body temperature. They do not change their body temperature according to the surrounding temperature. They remains constant, they remains the same equilibrium in a temperature. त्यांचं body temperature आहे ते surrounding नुसार change होत नाही. Such organisms are homeothermic organisms, homeotherms. So class Aves and class Mammalia, the animals which come under the class Aves and class Mammalia are homeotherms. See here in this graph you can see that poikilotherms means those organisms change their body temperature according to the surrounding temperature. त्यांचं टेम्परेचर काय होतं इथे दिसून येते आपल्याला 5 to 40पर्यंत काय होतं आहे ते चेंज होतं आहे. म्हणजे रेप्टिलियन्स असतील, ॲम्फिबियन्स असतील,
त्यांचा जो ग्राफ आहे तो इथे आपल्याला काय दिसतोय, ब्रॉड चेंज होत गेलेला आहे. टेम्परेचर त्यांचं काय होतं आहे, चेंज होतं आहे. 5 to 40च्या रेंजमध्ये ते बदलत राहतं आहे. पण जे होमिओथर्म्स आहेत त्यांचे टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट आहे, साधारण 30 to 40पर्यंत ते कसं आहे, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. देन स्किन इज ग्लँड्युलर. यांची स्किन आहे ती कशी आहे, ग्लँड्युलर आहे, ग्लँड्स आहेत. अँड दे हॅव स्वेट ग्लँड्स अँड सिबॅसियस ग्लँड्स. स्वेट ग्लँड्स म्हणजे घाम ज्यातून बाहेर पडतो त्या स्वेटिंगसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. अँड सिबॅसियस ग्लँड्स मीन्स ऑइल सिक्रेटिंग ग्लँड्स जे आहेत, सिबॅसियस ग्लँड्स. सो मेमरी ग्लँड्स आर मॉडिफाईड स्वीट ग्लँड्स. आपण ऑलरेडी स्टडी केला आहे की जे ऑर्गॅनिझम्स त्यांच्या चाइल्डला ब्रेस्ट फीडिंग करतात, मिल्क थ्रू फीडिंग करतात, मग ते जे आहेत त्यांच्यामध्ये मेमरी ग्लँड्स असते जी मिल्क प्रोडक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. मग ही जी मेमरी ग्लँड आहे, दिस मेमरी ग्लँड आर ॲक्च्युअली मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड्स आहे. जी स्वेटिंग करणारी ग्लँड आहे तीच मॉडिफाय होऊन त्याची मेमरी ग्लँड्स तयार झाली आहे की जी मिल्क प्रोडक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल असते. देन they have a external ear. This is one more feature found in a mammals. They have a external ear means pinna. See, in this image you can see that they have a external ear. हे जे आहेत ते काय आहेत, आतमध्ये पिना आहेत. ओके, if see in this image you can easily understand this concept. Ear can here is this is external ear. Okay, pinna and this ear canal. एक कॅनॉल आहे की जो व्हायब्रेशन्स आतमध्ये घेत असतो आणि हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते इयर ड्रमवरती येत असतात. इयर ड्रम हे ॲक्च्युली काय आहे, इट इज थिन फ्लॅप ऑफ स्किनचा थिन एक लेअर आहे. ही स्ट्रेच टाईट लाईक अ ड्रम, जसं वरची जी स्किन असते ती स्ट्रेच करून ताणून ती त्यामध्ये फिट केलेली असते, तसंच हे इयर ड्रम असतात. अँड इयरड्रम काय करत असतात, ते व्हायब्रेट्स वेन साऊंड हिट्स इट. जेव्हा साऊंड आतमध्ये येतो, आवाज आतमध्ये येतो, ते व्हायब्रेट होतं. आणि हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत, दिस व्हायब्रेशन सेंड टू द टायनी बोन्स ऑफ द मिडल इयर जो आहे ना, म्हणजे हा पार्ट, मिडल इयर म्हणजे हा पार्ट, तिथे ते व्हायब्रेशन्स तो पाठवतो. हा पार्ट आउटर इयरचा आहे आणि हा जो पार्ट आहे तो मिडल इयरचा आहे. ते व्हायब्रेशन्स मिडल इयरकडे येतात आणि अगेन देन दे विच सेंड व्हायब्रेशन्स टू द इनर इयर. आणि तिथून ते कुठे जातात, इनर इयर जो आहे, सी हियर इज द इनर इयर, इथे ते व्हायब्रेशन्स जातात आणि तिथून मग ते ब्रेनकडे व्हायब्रेशन्स जातात. आणि तेव्हा तिथे व्हॉल्यूम आहे तो मेजर केला जातो किंवा व्हॉल्यूम कोणता आहे, काय आवाजाला आहे, तो तिथे कॅल्क्युलेट केला जातो ब्रेनमध्ये. सो दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज फाउंड इन अ मॅमल्स. आफ्टर दॅट in a mammals, heterodont type of dentition is there. Heterodont means different shape and size. Teeth have a different shape and size. See in this image you can see that these are molar teeth, म्हणजे दाढा ज्या असतात. see here 3, इथे पण 3 आहेत, इथे पण 3 मोलार टीथ. देन प्रीमोलार्स, दाढांच्या पुढचे जे दोन पेअर आहेत त्या कशाच्या आहेत, प्रीमोलार्सच्या आहेत. आफ्टर दॅट कॅनिन, म्हणजे जे टोकं असतात ज्या दातांना, ते काय आहेत, कॅनिन्स आहेत. आणि त्यानंतर पुढचे जे आपल्याला 4 दात दिसतात ते इन्सिसर्स असतात. इथे 2 आणि इथे 2, हे काय आहेत, इन्सिसर्स. टोटली हा पार्ट घेतला तर 16 टीथ. टोटली आपल्याला हे किती दिसतात, 16 अप्पर जॉला आणि खाली 16, टोटल 32 टीथ आर देअर. सो हेटेरोडंट म्हणजे या प्रत्येक मोलार्स, प्रीमोलार्स, कॅनिन, इन्सिसर्स यांची शेप अँड साईज टीथची वेगळी आणि पॅलेटमध्ये हे व्यवस्थित काय केले आहेत, अरेंज केलेले आहेत. असे जे डेंटिशन असतं की ज्यांचं साईज अँड शेप वेगळा असतो दातांचा, त्याला म्हणायचं हेटेरोडंट. आणि सेम टाईपमध्ये जर टीथ असेल ते होमिओडंट. ओके, देन RBCs आर बाय कॉन्केव्ह. RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल्स. हे कसे आहेत, बाय कॉन्केव्ह म्हणजे दोन्ही साईडने ते कॉन्केव्ह आहेत, अंतर्वक्र आहेत. ह्या इमेजमध्ये यू कॅन सी दॅट हे दोन्ही साईडने कसं आतमध्ये गेलेले आहेत, बाय कॉन्केव्ह. अँड युनिक्लिएटेड. युनिक्लिएटेड म्हणजेच काय, तर त्यांच्यामधला न्यूक्लियस आहे तो रिमूव्ह झालेला आहे, निघून गेलेला आहे. न्यूक्लियस त्यामध्ये दिसत नाही आहे. देन ब्लड इज रेड इन कलर. RBCs आहे त्यामुळे यांचं ब्लड कसं आहे, रेड इन कलर. जर आपण मायक्रोस्कोपमध्ये ब्लड स्मिअर घेतलं ह्युमन बिईंगचं तर त्यामध्ये आपल्याला हे पार्ट दिसतात, इरिथ्रोसाइट्स म्हणजेच RBCs असतात.
Then monocytes, here are monocytes. So these monocytes are the WBCs. Okay. Then युट्रोफिल म्हणजेच काय, मोनोसाईट म्हणजे WBCs पण त्यांच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स असतात, ग्रॅन्युलेटेड असतात ते, आणि प्लेटलेट्स. एवढं हे जे आहेत ते हे ब्लडचं कंपोजिशन आहे. इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स अँड न्यूट्रोफिल्स. देन इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट हे जे ब्लड व्हेसल्स आहेत त्यांच्यामध्ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आहेत ह्या, आणि ह्या रेड ब्लड सेल्स आहेत. आणि आपण जर यांचं सेक्शन घेतला, इफ यू टेक सेक्शन, यांचं जर सेक्शन घेतलं आपण, क्रॉस सेक्शन, त्यामध्ये आपल्याला हिमोग्लोबिन दिसतं. आणि हे हिमोग्लोबिन आहे ते कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, तर ऑक्सिजन कॅरी करण्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल आहेत. देन हार्ट इज व्हेंट्रल इन पोझिशन. मॅमल्समधलं हार्ट जे आहे ते कसं असतं, व्हेंट्रल इन पोझिशन, पुढच्या बाजूला असतं. अँड फोर्थ चेंबर, ते कसं आहे, फोर्थ चेंबर आहे. हीच आपण मॅग्निफाय करून इमेज बघितली तर लक्षात येईल. द हार्ट इज फोर्थ चेंबर, आणि डबल सर्क्युलेशन इथे दिसून येतं. सी बॉडीमध्ये जे युटिलाइज केलेलं ब्लड आहे, मीन्स इट इज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. ते काय होतं, ते राईट ॲट्रियममध्ये येतं. हे जे वॉल्स आहेत, बायकस्पिड वॉल, ट्रायकस्पिड वॉल, हे जे वॉल्स आहेत यांच्या थ्रू ते ब्लड राईट ॲट्रियममध्ये येतं. तिथून ते राईट व्हेंट्रिकलमध्ये जातं, आणि राईट व्हेंट्रिकलमधून ते पल्मोनरी आर्टरीमधून लंग्सकडे जातं. अदर आर्टरीज ज्या आहेत त्या ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात, पण पल्मोनरी आर्टरी जी आहे एक्सेप्शनल केस, ती डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते. आणि ते ब्लड जे आहे ते लंग्सकडे जातं. तिथे ते ऑक्सिजनेटेड होतं, कारण लंग्समध्ये गॅसियस एक्सचेंज होत असतं, तिथे ऑक्सिजन त्या ब्लडमध्ये येतो. आणि ते जे ब्लड आहे ते पल्मोनरी व्हेनमधून लेफ्ट ॲट्रियममध्ये येतं, तिथून ते लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये येतं, आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून ते ॲओर्टामधून पूर्ण बॉडीकडे सप्लाय केलं जातं. या ॲओर्टामधून ते पूर्ण बॉडीकडे काय होतं, सप्लाय होतं. सो अँड दिस इन दिस हार्ट ब्लड ट्रान्सफर 2 टाइम्स अँड ब्लड गोज 2 टाइम्स. यांच्यामधून हार्टमधून ब्लड 2दा पास होतं. सो इट इज डबल सर्क्युलेशन. देन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स. मॅमल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन आहे ते लंग्स थ्रू होतं. सी हियर, हे जे नॉस्ट्रिल्स आहेत, नाकपुड्या आहेत, तिथून एअर आतमध्ये येते, ट्रकीमधून ती नंतर हे लेफ्ट अँड राईट जे लंग्स आहेत त्यांच्यामध्ये जाते. आणि हे लंग्स आपण जर छोटासा पार्ट जर मॅग्निफाय केला तर इथे तुम्ही बघू शकता, हे जे ब्रॉन्क्युल्स आहेत ते बेअर्स अल्व्हिओलाय, म्हणजे जसा द्राक्षांचा घड असतो, ग्रेप्स, तसे हे अल्व्हिओलाय असतात. आणि ह्याच्यावरती कॅपिलरीज असतात, आणि त्यांच्यामध्ये काय होत असतं, गॅसियस एक्सचेंज होत असतं. आणि ह्या लंग्समध्ये डायफ्रॅम असतो. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, अँड इट इज दिस डायफ्रॅम इज युजफुल फॉर दी कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ दी लंग्स. त्यामुळे एअर आतमध्ये येते, एअर बाहेर जाते. हा जो फेनॉमिनन आहे तो इथे कॅरी आउट केला जातो. सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स. देन ब्रेन इज हायली डेव्हलप. ह्युमन बिईंगचा ब्रेन आहे तो हायली डेव्हलप आहे. आणि सेरेब्रम जो आहे shows transverse band called corpus callosum. See here, this is a transverse band. It is known as corpus callosum. आपण वरून जर व्ह्यू घेतला, हे दोन हेमिस्पियर्स आहेत, त्यांच्यामध्ये हा काय ट्रान्सवर्स बँड आहे. आणि साईड व्ह्यू जर बघितला तर इथे हा काय आहे, कॉर्पस कॅलोझम आहे. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे मॅमल्सचं, प्रेझेन्स ऑफ कॉर्पस कॅलोझम. देन फ्यू मॅमल्स आर ओव्हिपेरस. काही मॅमल्स कसे आहेत, ओव्हिपेरस आहेत, मीन्स एग लेईंग, अंडी घालणारे. एक्झाम्पल इज डक बिल्ड प्लॅटिपस. डक बिल्ड प्लॅटिपस मीन्स ऑर्निथोरिंकस. सो इट इज डक बिल्ड प्लॅटिपस. It is egg laying. Then some have a pouches for the development of immature young ones. These are called marsupials. The development of immature young ones, त्यांचे चाइल्ड असतं ते पूर्णपणे मॅच्युअर्ड नसतं, मग तोपर्यंत ते एका पाऊचमध्ये ठेवलं जातं. सी दिस कांगारू, वेल नोन एक्झाम्पल इज कांगारू, मॅक्रोपस. या कांगारूच्या इथे ही
का आहे, पाऊच आहे, एक पिशवी आहे की ज्याच्यामध्ये त्याचं चाइल्ड आहे. ओके, इमॅच्युअर यंग वन्स आहे. आणि अशी जी कंडिशन्स त्याला म्हणायचं दीज आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. मार्सुपियन कंडिशन आहे आणि ते जे ऑर्गॅनिझम्स आहे ते दीज आर मार्सुपियल्स. कांगारूमध्ये ही कंडिशन दिसून येते ही. देन मेजॉरिटी ऑफ मॅमल्स आर प्लॅसेंटल अँड व्हिव्हिपेरस. आता प्लॅसेंटल म्हणजेच काय तर प्लॅसेंटा इज अन ऑर्गन, असा एक ऑर्गन आहे दॅट डेव्हलप्स इन युटेरस ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सीच्या काळात युटेरसमध्ये हा प्लासेंटा आहे. हिअर यू कॅन सी दॅट दिस इज अ प्लासेंटा. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर, हे जे स्ट्रक्चर आहे प्रोव्हाइड्स ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोईंग बेबी. हे जे ग्रोईंग बेबी आहे याला ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स जे का आहेत ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. आणि त्याचबरोबर अँड रिमूव्ज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बेबीज ब्लड. बेबीच्या ब्लडमध्ये जे वेस्ट प्रोडक्ट आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा ते हेल्पफुल आहे तो प्लासेंटा. सो द प्लासेंटा अटॅचेस टू द वॉल ऑफ द युटेरस. युटेरसला तो अटॅच झालेला असतो मदरच्या. अँड बेबीज अंबायकल कॉर्ड जो आहे, बेबीज अंबायकल कॉर्ड तो तिथून अराईज फ्रॉम इट, तिथून तो अराईज झालेला असतो. सो इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट दिस इज अ प्लासेंटा. आणि हे काय आहे, ग्रोईंग बेबी आहे की ज्याला नरिशमेंट त्या प्लासेंटामधून मिळत असते. आणि अदर जे प्लॅसेंटल अँड व्हिव्हिपेरस ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते हे आहे, यू कॅन सी हिअर इन दिस इमेज. हे सगळे वेल नोन आहेत तुम्हाला सगळ्यांना, तुम्ही सगळे हे यांना ओळखू शकता. हे कसे आहेत, प्लॅसेंटल अँड व्हिव्हिपेरस आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट